डुआर्स के जंगल क्षेत्र आगामी 16 जून से 3 महीने के लिए बंद होने जा रहा है। हर साल की तरह इस बार भी मानसून के मौसम में 3 महीने तक जंगल बंद रहता है। इस अवधि में पर्यटकों का जंगल में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हाथी सफारी और कार सफारी जैसे सभी गतिविधियां इस दौरान स्थगित रहेंगी। जंगल बंद होने से पहले डुआर्स के जंगल केंद्रित पर्यटन स्थलों में पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस संबंध में ईस्टर्न डुआर्स टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन के सचिव बिस्वजीत साहा ने बताया कि वर्षा ऋतु में डुआर्स का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है। भले ही इस समय सफारी न हो सके, लेकिन नदियां भरपूर जल से लबालब रहती हैं और जंगल हरे भरे हो जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चिल्लापता रोड, कोदालबस्ती रोड, राजापात खावा और टोटोपाड़ा रोड जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां इस समय भी वन्य जीवों को आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस बार डुआर्स में नदियाली मछली महोत्सव आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है। जल्दापाड़ा क्षेत्र के पर्यटन व्यवसायी जवाहरलाल साहा ने जानकारी दी कि वर्तमान में जल्दापाड़ा में पर्यटकों की अच्छी संख्या मौजूद है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जब जंगल बंद होता है तब आने वाले पर्यटक निराश हो जाते हैं। यदि कूंच नगर और दक्षिण खैरबाड़ी जैसे वैकल्पिक स्थलों का विकास किया जाए तो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटकों को संतुष्टि भी मिलेगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या क्या देखने को मिले आप लोगों को? गेंदा मिला, मोर मिले, बहुत सारे हाथी थे और बहुत बहुत सुंदर थे। अच्छे अच्छे जगह पे थे हम लोग। फर्स्ट टाइम आया क्या आप लोग जल्दापाड़ा? जी फर्स्ट टाइम। कहाँ से है आप लोग? हम लोग बिहार से हैं। अच्छा, अच्छा लगा आप लोग? बहुत अच्छा। आपका शुभ नाम? आयुषी। भीतर हम लोग को मिला, ये हाथी देखा हम लोगों ने, मोर देखे बहुत सारे और राइनो देखे। और ये कैसा लगा जल्दापाड़ा? हाँ अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है और गाइड भी बहुत अच्छे हैं, सारे लोग कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छा से घुमाए लोग। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? मुजफ्फरपुर बिहार से आए हैं हम लोग सब। कितने लोग आए आप? टोटल हम लोग 14-15 लोग हैं यहाँ। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रत्नाकर हुआ, ऐसे मोतीलाल के नाम से जाने जाते हैं। वो यहाँ फिर ये मेरे शाहरुख हैं, वो शत्रुघ्न भाई जी हैं, ये उनके लड़के प्रिंस है, ये निशु है, हम लोग सबको रिमझिम है, ये मेरी मिसेज है इधर पीछे खड़ी, ठीक है ना। ये लोग सबको आए हम लोग और अच्छा लगा बहुत। প্রত্যেক বছরের তুলনায় এবছর দেখতে পাচ্ছি টুরিস্ট ঢল এখনো কন্টিনিউ চলেই যাচ্ছে আর কি। আর এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক টুরিস্ট বর্ষায় যে জলদাপাড়ার যে রূপটা সেটা দেখার জন্য অনেকের আগ্রহ। সেই টুরিস্টের বর্ষার যে মনোরম দৃশ্য দেখার আগ্রহ সেটা দেখে মনে হচ্ছে যদি প্রশাসন এই বন্ধ তো ঠিক আছে, কিন্তু অন্যান্য রুটগুলো যদি টুরিস্টের জন্য চালু করে দিত তাহলে আমরা গাইডরাও খুশি থাকতাম এবং টুরিস্টরাও বর্ষার যে মনোরম দৃশ্য সেটা জলদাপাড়ার উপভোগ করতে পারতো। কারণ এখন টুরিস্ট মোটামুটি এখনও গত বছরের তুলনায় ভালোই টুরিস্ট আছে এখনও। কেমন লাগলো? খুব ভালো লাগলো। আর সব থেকে যেটা ভালো লাগলো যে এখানে এসে যে সিস্টেমটা আমাদের খুব ভালো লেগেছে, সুন্দর গাইড দিয়ে আমাদের ঘুরিয়েছে। আর যেগুলো আমরা আশা করেছিলাম, যেমন ধরুন গন্ডার দেখতে পেয়েছি খুব ভালোভাবে, প্রায় 4-5টা মতো হাতি দেখেছি, ন্যাচারাল যেভাবে ঘুরে বেড়ায়। সেকেন্ড থিং আমরা সুন্দর সুন্দর ময়ূর দেখলাম, বাইসন তো অগুন্তি বাইসন দেখলাম, ঠিক আছে। তারপর আমরা দেখেছি হরিণও দেখলাম, আমরা কিছু হরিণ দেখতে পেয়েছি। অন্য বছর থেকে এবছর আমাদের মানে 15ই জুন জলদাপাড়া সাফারির হয়ে 16 তারিখ থেকে বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু অন্যান্য বছর থেকে এবছর প্রচুর টুরিস্ট। কারণ যুদ্ধের সময় যখন 9 তারিখে যুদ্ধ ঘোষণা হয়, 9 তারিখ থেকে তখন একটা খারাপ পজিশন চলে যাচ্ছিল, অনেক ক্যান্সেল করেছে, অনেক বুকিং ক্যান্সেল হয়েছে। তো 9 তারিখ থেকে 12 তারিখ 14 তারিখ পর্যন্ত যাওয়ার পরে আবার সেটা মে মাসের 20 তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত জলদাপাড়াতে প্রত্যেকটা হোটেল, রিসোর্ট, লজে প্রচুর টুরিস্ট রয়েছে এবং বাসে যারা প্যাকেজ ট্যুরে তারা প্রচুর আসছে। জলদাপাড়ার যে দ্বীপ সাফারি সেগুলো সবাই আশায় আসছে এবং আমাদের এখন পর্যন্ত চতুর্দিকে প্রচুর টুরিস্ট আসছে। আমাদের জল নেমেছে জলদাপাড়াতে, কি বলবেন? অ্যাকচুয়ালি প্রতি বছরেই যেটা হয় যে 15ই জুন যেহেতু জঙ্গল বন্ধ হয়ে যায় 3 মাসের জন্য, এই সময়টায় প্রচুর ভিড় থাকে শেষ 4-5 দিন জঙ্গলকে উপভোগ করার জন্য, জঙ্গলের যে বন্য প্রাণী আছে তাদেরকে উপভোগ করার জন্য। তো এই সময়ে প্রত্যেকটা হোটেলে কিছু না কিছু ট্যুরিস্ট এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে
এসে জলদাপাড়া জঙ্গলে তারা দেখছে, কিন্তু 16 তারিখের পরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেটা দেখা যাক কি করা যায়। আপনি হামেশাই বলে থাকেন যে বর্ষায় ডুয়ার্স, তাহলে যেহেতু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাহলে বিকল্প কি দেখছেন আপনারা? অ্যাকচুয়ালি আমি আপনাদের এই মাধ্যমে সমগ্র পর্যটক সামনে বলতে চাই, অ্যাকচুয়ালি যদি আপনি ডুয়ার্সকে ভালোভাবে দেখতে চান তাহলে বর্ষাকাল হচ্ছে সেরা সময়। হ্যাঁ, ওই সময় হয়তো আপনি এলিফ্যান্ট রাইড বা কার সাফারি দেখতে পারবেন না, কিন্তু জঙ্গলের কিছু কিছু প্যাচ আছে। যেরকম আমি যদি বলি যে চিলাপাতা, কোদালবস্তি গেট থেকে চিলাপাতার যে এটা 365 দিন ওপেন থাকে। লাটাগুড়ির দিকে যদি তাকাই, চালসাদ থেকে লাটাগুড়ি পুরো জঙ্গলটাই থাকে। এদিকে আমাদের রাজা ভাতখার সাইডটা ওপেন থাকে। সুতরাং একেবারেই জঙ্গলে ঢুকতে পারবো না বা জঙ্গলের নিতে পারবো না, সেটা কিন্তু না, কথাটা ঠিক না। বরং বলা চলে যে 3 মাস কার সাফারি, এলিফ্যান্ট রাইড বন্ধ থাকে, জঙ্গল কিন্তু বন্ধ থাকে না। তা আমি মনে করি যে আমার দীর্ঘ 30 বছরের অভিজ্ঞতাতে দেখেছি যে ডুয়ার্সের সেরা সময় কিন্তু বর্ষাকাল। এই সময় প্রত্যেকটা নদী ফুলে ফেপে ওঠে।